Next theorem, let A and B be any two positive integer then the number of positive integers less than or equal to A and divisible by B and divisible by B is floor function A by B. That is floor function of A by B. Okay. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എയും ബിയും എനി ടു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ then number of positive integers less than or equal to A and divisible by B, that is equal to floor function of A by B. For example, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ A equal to 4 and B equal to 8 എന്നീ രണ്ട് ഇന്റിജർ എടുത്തു. then നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട number of integers, positive integers less than or equal to A, നേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള number of positive integers, that is നേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള integers, positive integers ഏതൊക്കെ വരും, that is 1, 2, 3 and 4. ഈ നാലെണ്ണാണ് number of positive integers less than or equal to A. Okay, A equal to 4. മാത്രല്ല എന്തും കൂടി വേണം, divisible by B കൂടി ആയിരിക്കണം, that is divisible by B. B നെ കൊണ്ട് divisible ആയിരിക്കും വേണം, that is ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും divisible by B, that is B equal to 8 ആണ്. 8 കൊണ്ട് divisible ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ ഒരു എലമെന്റ്സും 8 കൊണ്ട് divisible അല്ല. Okay, that is 1 by 8 integer ആണോ, that is not belongs to Z. Next 2 by 8, that is not belongs to Z. Next 3 divided by 8, that is not belongs to Z. And 4 by 8, 4 by 8, that not belongs to Z. Therefore number of positive integers less than or equal to A and divisible by B is 0. Okay, therefore A by B, that is നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള numbers, that is 0 ആണ്. ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് floor function of, that is A 4 divided by 8, അതിന്റെ floor function നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, that equal to 1 by 2, ഇതിന്റെ floor function, that's equal to 0. Okay, ഇനി A equal to 8 and B equal to 4 എന്ന് എടുക്കാം, ഈ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാം. then number of positive integers less than or equal to A, ഏതൊക്കെ വരും, A നേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള positive integers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, that numbers also divisible by 4 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 4 കൊണ്ട് divisible ആയിട്ടുള്ള numbers ഏതൊക്കെയാണ്, that is 4 and 8. കാരണം 4 divided by 4 എന്താണ്, that's equal to 1 ആണ്, integer ആണ് കിട്ടിയത്. that is A divided by 4, that is also integer ആണ് അല്ലേ. A എപ്പോഴാണ് A divisible by B എന്ന് പറയാം, B divides A ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലേ, B divides A ആവുമ്പോഴാണ്, that is divides. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വേർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. that is B divides A ആണെങ്കിൽ, സോറി D അല്ല, A ആണെങ്കിൽ A by B എന്തായിരിക്കണം, that is A by B belongs to Z ആയിരിക്കണം, some integer ആയിരിക്കണം. that is A divisible by B എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ
എ ബൈ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇന്റിജർ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡിവൈഡ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നതും എ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, therefore നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 8/4. That is this also equal to 2 also equal to floor function of 8 divided by 4, that's equal to 2. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. Let a and b be any two positive integers, then the number of positive integers less than or equal to a and divisible by b that equal to floor function a by b. Okay, എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? Okay, that is proof. നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ് a number of positive integers k എന്ന് assume ചെയ്യാണ്. That is k is the number of positive integers which is less than or equal to a and divisible by b. That is assume that number of positive integers less than or equal to a and divisible by b equal to k. That is k numbers ഉണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു, എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനേക്കാൾ ചെറുതും ബി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് k എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് k ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, k ഈക്വൽ ടു a ബൈ ബി. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് k എണ്ണം ഉണ്ട്, k നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, k ഇന്റിജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് x1 x2 x3 എക്സെട്ര ആ xk ഇന്റിജേഴ്സ് എടുത്തു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്, x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്, x3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്. എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് xk യും എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്. മാത്രല്ല പിന്നെന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഡിവിസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് x1 divided by b belongs to z. Next x2 divided by b also belongs to z, x3 divided by b that is also belongs to z, etc. xk belongs to b that is also belongs to z. ഇതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a യുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിസിബിൾ ബൈ b ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, സെയിം ആണ്, നമ്മൾ എഴുതില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ സെയിം ഒരിക്കലും വരില്ല, രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് ഒരിക്കലും സെയിം വരില്ല. കാരണം സെയിം വരികയാണെങ്കിൽ x1 ആ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം വരും. നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സെയിം നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, therefore ഇതിലെ ഇതും ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. x1 divides, that is x1 divided by b. x1 divided by b belongs to some integer. ഞാൻ z1 എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ x2 divided by b അത് ഈക്വൽ ടു z2 എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് xk divided by b ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു zk എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം. നമുക്കറിയാം z1 z2 എക്സെട്ര zk എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മാത്രല്ല ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 1b എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തേത് 2b എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാം ഡിവിസിബിൾ ആണ്.
എല്ലാം ഡിവിസിബിൾ ആണ്, ബി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. therefore ഇതിലെ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും, that is something, ഈ സെയിം ഓർഡറിൽ ആവണമെന്നില്ല, സം ഓർഡറിൽ എന്തായിരിക്കും, that is 1b 2b നെക്സ്റ്റ് 3b എക്സെട്ര kb. ഈ ഫോമിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് a ഈക്വൽ ടു 8 എന്നെടുത്തു ആൻഡ് b ഈക്വൽ ടു 4 എന്നെടുത്തു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തിയറം ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് x1 എന്തായിരുന്നു, ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ x1 ഈക്വൽ ടു 4 x2 ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1 ഇൻറ്റു b എന്താണ്, b ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്, therefore 1 ഇൻറ്റു 4. ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം, 2 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് 2b അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ x1 നമ്മൾ ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് x1 ഈക്വൽ ടു 4 തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ആർബിറ്ററി എഴുതിയ ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ്. therefore x1 x2 x3 etc xk അത് ഏത് സം ഫോമില്, ഏത് സം ഓർഡറിൽ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് 1b 2b 3b etc kb ഈ ഫോമിലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് x1, ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സെയിം ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് x1 ഈക്വൽ ടു b x2 equal to 2b x3 equal to 3b etc xk എന്തായിരിക്കും, സം kb ആയിരിക്കും, ഷുവർ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതി, ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള x1 എന്ന് പറയുന്നത് b ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം x ആയി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് x1 ഈക്വൽ ടു b കിട്ടി, x2 equal to 2b കിട്ടി, x3 equal to 3b കിട്ടി etc xk equal to some kb കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്, ഇതും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്, ഇതും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്, എല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a ആണ്. b എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, k. that is kb always less than or equal to a. From this k always less than or equal to a by b. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാണ്, കാരണം ഡിവൈഡ്സ് എന്ന മീനിങ് നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് a ഡിവൈഡഡ് ബൈ b. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി 1 കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, ഒരിക്കലും k പ്ലസ് 1b ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ a വരില്ല, എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ x നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, xk ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, therefore k പ്ലസ് 1b ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ a ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് kb മൈനസ് b എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് k പ്ലസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ a ബൈ b. That is k greater than a by b minus 1. Inequality number 2. Okay, from 1 and 2. From 1 and 2. In the that is a by b minus 1 less than k less than or equal to a by b. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, a by b യുടെ അതേപോലെ a by b മൈനസ് 1ന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെ. ഇതിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ a by b മൈനസ് 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡിജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ k എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു x, അതിന്റെ x ന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഇൻഡിജർ ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഇൻഡിജർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ x ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിലോ, ദാറ്റ് ഈസ് x ഈക്വൽ ടു സം ഇൻഡിജർ. ഞാൻ 3 എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് 3 മൈനസ് 3യുടെയും 2യുടെയും ഇടയിൽ എത്ര ഇൻഡിജർ ഉണ്ട്, ഇൻഡിജർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്ത്. ഇനി ഇവിടെ b എന്നുള്ളത് a by b എന്നുള്ളത് ഇൻഡിജർ ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 പോയിന്റ് സംതിങ് 3.5 എന്നെടുത്തു.
ഇതിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക 2.5. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ആകെ ഒരു ഇന്റിജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Therefore ഇതിന്റെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി a ബൈ ബിയുടെ ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു k ആയിരിക്കും. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് k ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ a ബൈ ബി. ഇതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറം. ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് a and b be any two positive integers, then the number of positive integers less than or equal to a and divisible by b, that is floor function of a by b. Okay, next question. Evaluate the following where d is a positive integer sigma d divides okay, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ d divides 12 divided by d എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ d വാരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? d എല്ലാം 12 ഡിവൈസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് 12 ഡിവൈസേഴ്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 6 ആൻഡ് 12. ഇതിന്റെ സം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ d divides 12 d divided by d. This equal to 12 divided by 1 plus 12 divided by 2 plus 12 divided by 3 plus 12 divided by 4 plus 12 divided by 6 plus 12 divided by 12. That equal to 12 plus 6 plus next 4 plus 3 plus 2 plus 1. Like that equal to okay, that equal to 28. Next question. Prove that if a is any odd integer then 32 divides a square plus 3 into a square plus 7. a ഏത് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിലും 32 divides a square plus 3 into a square plus 7 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് a is any ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ that is a equal to 2k plus 1 ഈ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ 32 divides a square plus 3 into a square plus 7. ദാറ്റ് ഈസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം? എങ്ങനെ ഡിവൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് a divides b. സോറി, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് a divides b ആണെങ്കിൽ that implies b divided by a belongs to some integer ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 32 divides a square plus 3 into a square plus 7 ആണെങ്കിൽ a square plus 3 into a cube plus 7 divided by 32 belongs to some integer ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്റിജർ സെറ്റിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെന്തായിരിക്കണം? 32യുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ഇന്റിജർ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു 32 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടേം ഒരു 32യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 32 ആണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ a എന്താണ്? ഓഡ് ഇന്റിജർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് a ഈക്വൽ ടു 2k plus 1 എന്നാണ്. a സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് a സ്ക്വയർ plus 3 into a സ്ക്വയർ plus 7
this equal to 2k plus 1 2k plus 1 whole square plus 3 into next 2k plus 1 whole square plus 7. വീണ്ടും പറയാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇത് 32യുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോഴാണ് 32യുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോഴാണ് 32 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഡിജർ കിട്ടുക. ഓക്കെ, therefore ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 4k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4k plus 1 plus 3 into next 4k plus 1 4k square plus 4k plus 1 plus 7 that equal to 4k square plus 4k plus 4 next 4k square plus 4k plus 8 that equal to 4 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ k square plus k plus 1 next ഇവിടെ എന്ത് വരും? 4 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് again 4 ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് k square plus 4k plus 2. That is 4 into 4. This equal to 16 k square plus k plus 1 into k square plus k. ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് k square plus k plus 2. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് 32യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് k സ്ക്വയർ പ്ലസ് k പ്ലസ് 1, ഇത് k സ്ക്വയർ പ്ലസ് k പ്ലസ് 2. ഇതെല്ലാം ഇൻഡിജറാണ്. കാരണം k ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് k സ്ക്വയർ ഇൻഡിജർ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഡിജർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇൻഡിജർ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിജറാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഒരു ഓഡ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് 1 ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയതാണ് ഇത് വന്നുള്ളത്. അഥവാ ഈ നമ്പർ k സ്ക്വയർ പ്ലസ് kയുടെ കൂടെ 1 കൂട്ടി പിന്നെ 2 കൂട്ടി. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത 2 ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈവൻ ആയിരിക്കും, ഷുവർ ആണ്. കാരണം ഒന്ന് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഓഡ് ആണ്, ഇത് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഈവൻ ആണ്. therefore നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 16 into സം ഇൻഡിജർ. ഞാൻ അതിനെ k ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, therefore ഇത് 32 into some k dash. therefore ഇതെന്താണ്? a cube ആയിരുന്നില്ല, a square. ഓക്കെ, that is ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. that is a square plus 3 into a square plus 7. that is always multiple of 32. ഓക്കെ, if a is odd number, അത് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. therefore 32 always divides a square plus 3 into a square plus 7. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.